స్వాగతము దేవా, సుమా స్వాగతము ప్రభువా, స్వాగతము దేవా. మీ దివ్య సన్నిధిలో పూజలు చేయగా మేం చేసిన ఈ శుభవేళ స్వాగతము దేవా, సుమా స్వాగతము ప్రభువా, స్వాగతము దేవా. ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన చోట నేనుంటానని పలికిన దేవా, ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన చోట నేనుంటానని పలికిన దేవా, మా దోషములను క్షమించు స్వామి, మా దోషములను క్షమించు స్వామి, నీ కృపలో మమ్ము నడిపించు దేవా, నీ కృపలో మమ్ము నడిపించు దేవా, స్వాగతము దేవా, సుమా స్వాగతము ప్రభువా, స్వాగతము దేవా. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, సప్త సంఘాలకు సందేశం అనేటువంటి ఈ యొక్క వడకంలో 3వ రోజున మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆహ్వానిస్తున్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో కింద ఉన్నటువంటి విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. For God's blessings and protection upon the family members offered by Gada Innareddy and Lucy Rani. For the departed soul of Boga Maria Karna Kumar offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins be forgiven, his soul may rest in peace in God's mercy. Mass offered by parents Allam Melkaya Reddy and Paulinama family. For the speedy construction of house by builders without any obstacles offered by Majji Srinivas and Rajni family. For the good health and bright future and thoughts to be fulfilled in the family offered by Yeruva Fatima Marian family. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shaurilu and Tanam Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Parina and Yeruva Albin Reddy. For God's blessings and protection of Varsha and Varun offered by Prasanna. For the good health and business development and for God's blessings upon all our family needs and deeds offered by Kotala Vijaya, Vimala and Soundarya. For all the departed souls and souls in purgatory to reach God offered by Kotala Vijaya, Vimala and Soundarya. Thanksgiving for all the blessings showered upon family and for good health and gift of child offered by Vivek John and Harika Sweta. Thanksgiving Mass offered by Praveen Kumar Pati, Silpa, Gaurav and Pranav. For the departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy and Kiran Mai, and for good health and peace in the families of N. Shobha Rani, Manjula Rani and Jyoti offered by Nirmala Reddy. For good health and to get rid of all financial problems offered by G. Balaswamy. For good health and healing to A. Bhagyamma, D. Anil, D. John Raju and M. Nakshatram, and for protection from COVID-19 and peace in hospital to Dr. Ratna and Dr. Kamala, and to get good result in the exam of A. Uday offered by A. Mary Ratnam.
For God's blessings upon Ravinder Reddy to get settled in life, offered by his mother. For salvation and deliverance of Pramod from all bondages, mass offered by Chinnamma Reddy. For good health and healing from gastric problem of Vankaila Sita Peddapalli, and for blessings upon family and business offered by family members. For the departed soul of Pauli offered by Sister Annie Verghese. Mass offered to get good jobs to Vinay Kumar and Jai Kumar, and blessings upon Radha, Mary, Swapna, Bhavya, Viviana, Abhinav, Abraham, and for good health of Nirmala, and for this repose of soul of Ambati Vemaya, and to get rid of financial crisis. For God's blessings and gift of child offered by Allam Sampath Reddy and Supraja. For special intentions of Anusha to get good job to Shashank, and good health to all family members offered by Mary Rani family. Thanksgiving Mass offered by Pasam Anthony Reddy and family. Thanksgiving Mass offered by M. Rajesh Reddy and Sirisha family for all the blessings received, and for God's blessings, protection, wisdom and bright future and good health on Shauri Meghana and Mekala Rajashekara Reddy, and also to secure good career. Thanksgiving Mass offered by Gopu Chinnappa Reddy, Rani, Pooja, Prudvi and Sunny. For God's blessings upon family offered by Chapala Sagar, Swarna, Spandana, Dhanasri and Niharika. Mass offered for the departed soul of Yaga Reddy offered by Jacinta. For good marriage proposal to P. Avinash offered by Annapurna and family. Thanksgiving Mass to Our Lady of Graces for all the graces showered through her intercession offered by Y.J. Martin and family. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon Gopu Arla Reddy and Vijaya family, and for the departed souls of Gopu Joseph Reddy, Golamari Shaw Reddy and Peter. Thanksgiving Mass offered by A. Joseph Reddy and Shaurilu for all the blessings received, and for God's blessings, protection, wisdom and bright future and good health on Shaumit, also to secure good career. Thanksgiving for all the blessings to their daughter Bodeda Bindu Manjari, son-in-law Ashok, grandchildren Aishani, Tushant, and for good health and spiritual growth, and to give speech to Tushant offered by Silla Gopala Rao and Nirmala. Thanksgiving to God for abundant blessings showered upon family members to get rid of all the obstacles in the job seeking, and special blessings upon ABS Jeevan Reddy and Shaumik Reddy in their spiritual growth, studies, exams and mass offered by A. Anton Reddy, Kasu Lily Mary. For the departed soul of Prasad and bright future for her children offered by Gorle Rani. For God's blessings upon Sudha for good marriage proposal, and for the gift of PR, and for God's blessings upon Shaw Reddy for the success of the business and also success in the life offered by Gada Anton Reddy and Veronica. Mass offered in the name of Sacred Heart of Jesus in the month of February. Telugu retreat by Father Benny and team members along with the Holy Spirit. Blessings offered by Goli Theodore family members. For success of 5 days retreat and abundant blessings upon Father Benny and more wisdom and knowledge to Father Benny Verghese offered by Shanti, Anthony, Mahindra and Hritika. For unity between Muppudi Maria Rani and Naresh and peace in their marriage life, and for good health and Teresa offered by Teresa. For deliverance of Muppudi Nageshwar Rao from alcohol and good health of Teresa offered by Teresa. For God's blessings upon Father Benny, Sister Banu, Father Anil, Brother Raja Reddy and Sister Lucy, and
success of Telugu retreat offered by Teresa. Thanksgiving Mass and for anointing blessings of Lord offered by B. Chinnapureddy, Brijitha family. Thanksgiving Mass offered by Vijayarani family. Thanksgiving Mass for all the blessings showered and speedy recovery of amount from government offered by Tumma Shawaredi family. Thanksgiving Mass and for birthday blessings upon Akhil offered by K. Roja. For the good health of Venu and speedy recovery from typhoid offered by Shanti and Samba Shivarao and family. For the departed soul of NFJ Anand Rao offered by Nakka Nirmala, Kavita and family members. For God's protection upon Usha and Advai and for good health and healing of Vishwaja offered by Savitri. ఈ యొక్క విన్నపాలను దేవునికి సమర్పిస్తూ వారి కోసం మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనియక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలము యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలము మీకే స్తోత్రము కలుగును గాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమంతా కలిసి 2 రోజుల యొక్క వడకంలో పాల్గొన్న తర్వాత 3వ రోజును ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి 3వ రోజున మనమందరము కూడా మన యొక్క జీవితంలో దేవుడు మనల్ని ఎలా దండిస్తాడో, ఎలా ప్రేమిస్తాడో, ఎలా మనల్ని మలచి మారుస్తాడు అనేటువంటి విషయముల మీద మనం ధ్యానించుకుంటున్నాము. దేవుని వాక్కు మనలందరినీ కూడా తీర్చిదిద్దుతుందని, దేవుని మార్గం మనలందరినీ కూడా నూతన జీవితం వైపు మరస్తుందని మనమందరం కూడా విశ్వసిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఎన్నో సందర్భాల్లో మనమందరము కూడా దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తున్నాడు, దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లేదు, నేను చేసిన పాపాలకు గాను దేవుడు నాకు ఇలాంటి శిక్షను ఇస్తున్నాడు అని మనమందరం కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో భావిస్తూ ఉంటాం, బాధపడుతూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు వాక్యం తెలియపరుస్తుంది, మొదటి పట్టణంలోను అలాగే సుశేష పట్టణంలోను, దేవుడు కేవలం మనల్ని శిక్షించాలనే ఉద్దేశము కాదు, కానీ మనలందరినీ కూడా బాధ్యత కలిగినటువంటి క్రైస్తవ బిడ్డలుగా జీవించాలనేటువంటి తలంపుతో, అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకవైపు నడుస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు బిడ్డలుగా మనమందరము కూడా దేవుని వైపు నడవాలని, ఈ లోకపు విలువలన్నీ కూడా క్రైస్తవ విలువలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ క్రైస్తవ బిడ్డలుగా మనుషులు మనల్ని హింసించినా, మనుషులు మనల్ని విమర్శించినా, బాధ పెట్టినా, శిక్షించినా మనం యేసుక్రీస్తు చూపించినటువంటి విలువలను పాటిస్తాము అని మనమందరము కూడా విశ్వాసం ప్రదర్శించాలి. అంతేకాకుండా అలా పాటించడానికి దేవుడే మనల్ని ఎన్నో విధాలుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దుతాడని మనం నేర్చుకుంటున్నాము.
ఎలాగైతే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి చిన్నారి బిడ్డకు చిన్నప్పటి నుంచే క్రమశిక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని నేర్పిస్తారో, వారికి చెప్పడం ద్వారా కానీ, ప్రేమ చూపించడం ద్వారా కానీ, శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ ఎన్నెన్నో విధాలుగా పిల్లలు తప్పుడు మార్గంలో పోకూడదని, ఒక మంచి సన్మాన మార్గంలో జీవించాలని, నూతన మార్గంలో క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితం జీవించాలనే తలంపుతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని బాధ పెట్టినప్పటికీ వారి యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచిస్తూ వారికి సహకరిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మానవులుగా మనమందరము కూడా పాప మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి తలంపు మన మధ్యలో, మన మనసులో ప్రతినిత్యము కూడా మెదులుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనమందరము కూడా ఈ లోకానికి సంబంధించిన వ్యక్తులము. కానీ దేవుడు తన యొక్క దండన ద్వారా, తన యొక్క ప్రేమ ద్వారా మనల్ని తీర్చిదిద్ది క్రమశిక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని నడిపిస్తాడని మనం అందరము కూడా ఈరోజు విశ్వసించాలి. ఎందుకంటే తపస్కాలంలో మనం అందరము కూడా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ప్రభుకు దగ్గర కావాలని. ప్రభు మనల్ని ఎలా దగ్గర చేస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ధ్యానించుకోవాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా. అందుకని మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో, మీరందరూ కూడా నా నుంచి నేర్చుకోండి, మీ యొక్క సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించండి అని దేవుడు క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి ఒక జీవితాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా సామెతలు 32వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ప్రభు వాక్కు మనకందరికీ కూడా నేర్పిస్తుంది. దేవుడు మనకందరికీ కూడా ప్రతినిత్యము గైడ్ చేస్తూ, మనల్ని సంరక్షిస్తూ, మనకి ప్రతినిత్యము కావలసినటువంటి నియమాలను తెలియపరుస్తూ నడిపిస్తాడు అని మనం అందరం కూడా వాక్యంలో నేర్చుకుంటున్నాము. మరి రెండవదిగా దేవుడు మనల్ని ఎలా ఒక క్రమశిక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని నేర్పిస్తాడు అంటే, మనకున్నటువంటి పరిస్థితుల నుంచి, మనకి ప్రతిరోజు కూడా ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ జీవితము, అలాగే దేవుడు మనకి కొన్ని నూతన విషయాలు నేర్పిస్తూ ఎలా క్రమశిక్షణతో జీవించాలని మనమందరం కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. ఇది దేవుని యొక్క చిత్తం ప్రకారమే మనకు నేర్పిస్తాడని మనం విశ్వసించాలి. మూడవదిగా దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను చూపించడం ద్వారా కూడా మనకు ఒక క్రమశిక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని నేర్పిస్తాడు. ఎలాగైతే ఈ లోకానికి తన యొక్క ప్రేమను చూపించడానికి ప్రభు వచ్చాడో, ఆ ప్రభువు తన యొక్క ప్రేమను మన మీద ధారాళంగా పోస్తూ మనకి నేర్పిస్తున్నాడు. ఇదిగో నేను మీకు ప్రేమను చూపిస్తున్నాను, నా ప్రేమను చూసైనా సరే మీరు ఒక క్రమశిక్షణమైన జీవితాన్ని జీవించండి అని ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. మరి నాలుగవదిగా దేవుడు మనకు ఈ యొక్క నూతన జీవితాన్ని డిసిప్లిన్తో కూడినటువంటి జీవితాన్ని ఎలా నేర్పిస్తున్నాడు అంటే, మనతో తోడుగా ఉండి, మన పక్కన ఉండి ప్రతినిత్యము కూడా మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 20 వచనంలో మనం వింటున్నాము, సదాకాలము నేను నీకు తోడై ఉందును అని ప్రభువు పలుకుతున్నాడు. అంతేకాకుండా యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, భయపడవలదు నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను అని ఆ యొక్క వాగ్దానాలతో మనము ఎన్నో సందర్భాల్లో తప్పుడు మార్గంలో జీవించాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ప్రభు వాక్కు ప్రతినిత్యము ప్రభు మనతో తోడుగా ఉంటూ మనకు క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు. అందుకనే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు మనం అందరం కూడా 3వ దినంలోనికి అడుగుపెట్టి ఉండగా, ఈ యొక్క తపస్కాలంలో మనల్ని మనం తయారు చేసుకుంటుండగా, మనము క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని, ఇంతవరకు జీవించినటువంటి పాత జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ రోజు నుంచైనా కనీసం నేను నూతన జీవితం జీవిస్తాను ప్రభువా అని ప్రభుతో మనం వాగ్దానం చేద్దాం. అలాగే ప్రభు మనకు ఎలాగైతే నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అని పలుకుతున్నాడు, ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నాడనే విశ్వాసాన్ని మనం కనపరుస్తూ మన యొక్క జీవితంలో నూతన జీవితాన్ని పొందుకోవాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనం చేసినటువంటి తప్పిదములను ఆ యొక్క దేవునికి సమర్పిస్తూ ప్రభు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు
మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ పీఠము చుట్టూ గుమికూడిన ఈ నీ కుటుంబమును కనికరముతో చూడుము. మేము చేపట్టిన శారీరక నిష్ఠ మా అంతరంగమును శుద్ధీకరించునుగాక. నీ పట్ల మిక్కిలి కోరికను కలిగి ఉన్న మా మనస్సులు నీ సమక్షములో అంతరంగిక బలముతో ప్రజ్వరిల్లునుగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడనైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయం పవిత్ర వచనములు 3 నుండి 11 వరకు. ఆయన ఎట్టి పాట్లు పడెనో, పాపాత్ముల పగనెట్లు సహించెనో ఆలోచింపుడు. కావున మీరు గుండె ధైర్యము కోల్పోవద్దు, నిరాశ పడిపోవద్దు. మీరు పాపముతో పోరాడుటలో ఇంకనూ రక్తం చిందునంతగా ఎదిరింపలేదు. దేవుని పుత్రులుగా మీకు ఆయన చెప్పిన ఈ ప్రోత్సాహకారములగు మాటలు మరచితిరా? కుమారుడా, ప్రభు నిన్ను శిక్షించినప్పుడు శ్రద్ధ వహింపుము. ఆయన నిన్ను మందలించినప్పుడు నీవు నిరుసపడకుము. ఏలైనా దేవుడు తను ప్రేమించు వారిని శిక్షించును, తను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును. మీరు పొందిన బాధలన్నిటినీ తండ్రి విధించిన శిక్షగా సహింపుడు. ఎట్లనా, మీరు బాధపడుట దేవుడు మేము తన పుత్రులుగా భావించుచున్నాడని నిరూపించును. ఏలైనా తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడు ఎవడు? ఆయన పుత్రులందరి వలె మీరును శిక్షింపబడపోయినచో మీరు నిజమైన కుమారులు కారు, అక్రమ పుత్రులు మాత్రమే. మన తండ్రులు మానవులై అయినను వారు మనలను శిక్షించిరి, మనము వారిని గౌరవించితిమి. అయినచో మన ఆధ్యాత్మిక పితకు మనం ఎంత విధేయులమై జీవింపవలేనో కదా. వారికి మంచిదని తోచిన విధమున మన తండ్రులు ఈ కొద్దిపాటి జీవితంకై మనలను శిక్షించిరి. కానీ ఆయన పవిత్రత యందు మనము పాలు పంచుకొనుటకై మన మేలు కొరకే దేవుడు మనలను శిక్షించును. మనము శిక్షింపబడినప్పుడు మనకది దుఃఖకారంగానే తోచును, కానీ సంతోషకారము కాదు. కానీ తదనంతరము అట్టి దండనచే క్రమశిక్షణ పొందినవాడు నిత్యమైన జీవితమును బహుమానంగా పొందును. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. క్షణము నీ సన్నిధిలో ఉండిన చాలును దేవా, ఉండిన చాలును దేవా. ఒక్క క్షణము నీ సన్నిధిలో ఉండిన చాలును దేవా, ఉండిన చాలును దేవా. నీ సన్నిధే కదా నాకు పెన్నిధి ప్రభువా, నా
పెన్నిది ప్రభువా, నీ సన్నిధి కదా నాకు పెన్నిది ప్రభువా, నాకు పెన్నిది ప్రభువా. స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన. ఒక్క క్షణము నీ సన్నిధిలో ఉండిన చాలును దేవా, ఉండిన చాలును దేవా. మారిన బ్రతుకులకు చిగురు తోడుగును నీ సన్నిధి, మోడు మారిన బ్రతుకులకు చిగురు తోడుగును నీ సన్నిధి. చీకటైన గుండెలలో వెలుగు నింపును నీ సన్నిధి, చీకటైన గుండెలలో వెలుగు నింపును నీ సన్నిధి, వెలుగు నింపును నీ సన్నిధి. స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన, స్తుతి మహిమ నీకే ఆరాధన. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 7 నుంచి 12 వరకు. అడుగుడు మీకొసగబడును, వెదకుడు మీకు దొరకును, తట్టుడు మీకు తెరవబడును. ఏలన అడుగు ప్రతివానికి లభించును, వెతకు ప్రతివానికి దొరకును, తట్టు ప్రతివానికి తెరవబడును. కుమారుడు రొట్టెనడిగినా మీలో ఎవడైనా వానికి రాయినిచ్చునా? చేపనడిగినా పామునిచ్చునా? మీరెంత చెడ్డవారైనను మీ బిడ్డలకు మంచి బహుమతులనిచ్చుట మీకు తెలియను కదా. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి అడిగిన వారికి ఇంకెట్టి మంచి వస్తువులనిచ్చును ఊహింపుడు. ఇతరులు మీకేమి చేయవలనని మీరు కోరుదురో దానిని మీరును పరులకు చేయుడు. ఇదే మోషే ధర్మశాస్త్రము, ప్రవక్తల ప్రబోధము. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. రాజనమిదియే నిఖిలేశ్వరా, నీ దాసుల కానుక మన్నింపవా. నీ రాజనమిదియే నిఖిలేశ్వరా, నీ సన్నిధిలోనికి రాలేము మేము, నువ్వు
నువ్వు కోరిన కానుక తేలేము మేము, నీ సన్నిధిలోనికి రాలేము మేము. నువ్వు కోరిన కానుక తేలేము మేము, నా తను మనసు నీకే అర్పించేము, మా తను మనసు నీకే అర్పించేము. అర్పణ చేయగా వచ్చాము మేము, నీరాజనమిదియే నిఖిలేశ్వరా. నీ దాసుల కానుక మన్నించవా, నీరాజనమిదియే నిఖిలేశ్వరా. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. సర్వకర్తవైన ఓ సర్వేశ్వర, నీవు ఎంతో ఔదార్యముతో అనుగ్రహించిన దానముల నుండి మేము సమర్పించు ఈ అర్పణములను అనురాగంతో స్వీకరింపము. మా శారీరక పోషణ కొరకు నీవు మాకు దయచేసిన ఈ వస్తువులను మా నిత్య జీవమునకు సాధనములుగా మార్చమని మనసారా వేడుకొనుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు నీ పుత్రుల మనస్సులను నూతనీకరించి శుద్ధి చేయ నిమిత్తము ప్రత్యేకమైన ఈ అనుగ్రహ కాలమును బహుకరించితివి. ఈ కాలమందు మేము క్రమము తప్పిన కోరికలను విడనాడి పరిశుద్ధ హృదయములతో నిన్ను మనసారా సేవించుటకు మాకు శక్తిని దయచేయుచున్నావు. అస్థిరమైన వాటి యందు మనస్సులను కేంద్రీకరింపక సుస్థిరమైన వాటి యందే మా మనస్సులను లగ్నము చేయ ప్రేరేపించుచున్నావు. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై నిరతము మేము మీ స్తుతి గానమును చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభువు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో విన్నపాలను సమర్పించిన వారిని, వారి యొక్క కుటుంబాలను, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను దేవునికి సమర్పిస్తూ ప్రత్యేక విధముగా పవిత్రముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా, నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు
అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకి చూచూ ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానము చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పారివారగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమోద నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతెల్లేగు మరియమాతతోను, ఆమె భర్తేగు పునీత జోజప్ప గారితోను, పునీత అపోస్తులతోను, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును కాక. మన యొక్క రక్షకుడు మనకు నేర్పించినటువంటి ఆ యొక్క పరలోక ప్రార్థనను అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము.
మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండును గాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శ్రీ రక్తమును నిత్య జీవముకు మనల్ని కాపాడను గాక. ఆమేన్. కలిసి మెలసి కదలిరారు క్రీస్తు జనులారా, కల్వరి బలి విందు గ్రోలరి కతోలికులారా. కలిసి మెలసి కదలిరారు క్రీస్తు జనులారా, కల్వరి బలి విందు గ్రోలరి కతోలికులారా. కరుణామయ వరదానమిది దైవ ప్రజలారా, శరణాగత సంరక్షణిది స్వామితులారా. కరుణామయ వరదానమిది దైవ ప్రజలారా, శరణాగత సంరక్షణిది స్వామితులారా. కతోలికులారా, క్రీస్తు జనులారా, కతోలికులారా, క్రీస్తు జనులారా. కలసి మెలసి కదలిరారు క్రీస్తు జనులారా, కల్వరి బలి విందు గ్రోలర్ కతోలికులారా. నేను మొరపెట్టినప్పుడు న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు నా మొరను ఆలకించెను. నేను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నీవు నన్ను కాపాడితివి కనుక ఇప్పుడు కరుణతో నా వేడుకోలు ఆలింపము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వరా, ఈ పరమ రహస్యముల ద్వారా లోకాశలను మేము అధీనములో పెట్టుకొని స్వర్గపు వస్తువులను ప్రేమించటం అభ్యసింతుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము.
ఆమేన్. మన యొక్క శిరమును వంచి దేవుని యొక్క ఆశీస్సుల కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ సర్వేశ్వరా, నీ విశ్వాసులను నీ దీవెనలతో బలపరుపుము. వారు శోకతప్తులైనప్పుడు నీవు వారిని ఓదార్చుము. వారు సంక్షోభములో చిక్కుకొనినప్పుడు దానిని భరించి సహింపగలిగే ఆత్మబలమును దయచేయము. వారు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు వారికి భద్రతను కల్పింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలు సేవలు జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క 3వ వడక దినములో మనమందరము కూడా దివ్య బలి పూజతో ఆరంభించుకున్నాం. మరి తదుపరి దివ్య పూజ ఫలినాంతరము మనకు పెర్గాముకు సందేశము గురించి సిస్టర్ భాను గారు వాక్య పరిచయం చేస్తారు. అలాగే తదుపరి తియతైరకు సందేశము గురించి ఫాదర్ బెన్నీ గారు సందేశం ఇస్తారు. అలాగే చివరిగా ఆరాధన. మనము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచానికి సంబంధించిన వ్యక్తులము కాము, కానీ దేవునికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులము అనేటువంటి అంశం మీద ఫాదర్ అనిల్ గారు దివ్య ఆరాధన నడిపిస్తారు. ఈరోజంతా కూడా మీరు దేవుని దీవెనలు, వాక్యాన్ని ఆలకిస్తూ దేవుని దీవెనలు పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ, మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ. సిలువలో నుండి ధారలుగా ప్రవహించుచున్నది, ఆత్మల నింపుచున్నది సజీవ జలనిధి. సిలువలో నుండి ధారలుగా ప్రవహించుచున్నది, ఆత్మల నింపుచున్నది సజీవ జలనిధి. జీవ జలనిధి, సజీవ జలనిధి, జీవ జలనిధి, సజీవ జలనిధి. సిలువలో నుండి ధారలుగా ప్రవహించుచున్నది, ఆత్మల నింపుచున్నది సజీవ జలనిధి.
ఎడారిని బండగనైన గుండెను ఎండిన ఎడారిని బండగనైన గుండెను పండించుచున్నది మండించుచున్నది పండించుచున్నది మండించుచున్నది రండి 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 సిలువలో నుండి ధారలుగా ప్రవహించుచున్నది ఆత్మల నింపుచున్నది సజీవ జలనిధి సిలువలో నుండి ధారలుగా ప్రవహించుచున్నది ఆత్మల నింపుచున్నది సజీవ జలనిధి సజీవ జలనిధి సజీవ జలనిధి